दिवस है क्योंकि अज पूरा भारत हर एक भारतवासी जिथे जिथे अपने भारतवासी रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया दे विच चाहे इंडिया तो बाहर भी रह रहे हैं, वो हर एक बंदा अज जरूर वो आज़ादी का निग मान रहा ते अपने देश का 75वां आज़ादी दिवस का दिहाड़ा जोड़ा कि मना रहा। सो आप तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ एक तो बहुत बहुत ਵਧਾਈ कि असीं अज आज़ादी का निग मान रहे हैं। पर कुछ क गल्लां अज तुहाडे नाल करनियां जरूरी ने कि जिहड़ी ये आज़ादी है, क्या अज तुहानूं लग रहा कि वाकई तुसीं आज़ाद हैगे हो? जे अज आज़ाद हैगे हो तो गुलामी किहो जी सीगी, तो वो चीज़ां बारे तुहानूं पता होना चाहिए भी क्या अज सानूं आज़ादी जे आपां ने गोरियां नूं ਉਹ अंग्रेज़ां नूं भारत दे विच्चों कढ़ दिता, क्या अज असी उस स्थिति च हैगे हैं कि हाँ भी साडा भारत वाकई इदां दा बहुत महान भारत बन चुकिया कि सानूं उरे रह के भी अपना काम धंधा कर लेना चाहिए। बट अज बहुत गल्लां उलट हो रही। तो मैं दसना चाहूँगा कि सब तो पहला तो गुलामी किहो जी सीगी कि जिदों सानूं साडे फ्रीडम फाइटर होए आज़ादी दवाई उन्होंने, तो गुलामी सीगी जिहड़ी अंग्रेज़ां दे राज दे विच आपां रह रहे सीगे। तो उस समय कोई भी इंडियन जिहड़ा भारती है वो मन चाहिया कोई भी तुसी काम धंधा नहीं कर सकते सीगे, वो सीगी गुलामी। तुसी मनपसंद दा खाना खा नहीं सकते सीगे, वो सीगी गुलामी। तुसी सिर चक के तुर नहीं सकते सीगे, वो सीगी गुलामी। तुसी इधर तो उधर किते भी नहीं जा सकते सीगे, जानी कि हर एक तरह सानू गुलामी दे विच उन्होंने जकड़िया होया सीगा। तुसी कुछ भी नहीं कर सकते सीगे। अगर कुछ भी करना सीगा तो तुहानू हर एक उस समय की जिहड़ी अंग्रेज़ हुकूमत सीगी उन्हां तो परमिशन लेनी पैंदी सीगी। परमिशन की तो उन्होंने बहुत सारा मतलब तुहानू दुख तकलीफ दे के वो परमिशन दिंदे सीगे, बट फिर भी तुहानू उन्हां दे पैरां दी जुत्ती बन के ही रहना पै रहा सीगा आपां नू, क्योंकि असी अपने ही देश दे विच अपने ही भारत निवासियों के विच असी हिक ताण के तुर नहीं सकते सीगे, खड़ नहीं सकते सीगे, मनपसंद दा खा पी नहीं सकते सीगे, कपड़े तक भी उन्हां दे दिते उन्हां दे अनुसार सानू पहनने पैंदे सीगे। सो ये सीगी गुलामी, जानी कि सिर चक के नहीं तुरन दिता जाता सीगा। पर यह गुलामी दियां जंजीरां दे विच अपना भारत पूरे 100 साल कैद रहा। वो अंग्रेज़ हुकूमत ने किता बहुत कुछ है, बट साडा नुकसान ज़्यादा किया। जिहड़ा भारत खास करके अपने पंजाब नूं सोने की चिड़ी अगर कहा जाता सीगा तो सारा कुछ साडे तो लुट लिया गया। एक एक करके हर एक चीज़ साडे तो ले लीती गई। अज साडा पंजाब किस दलदल विचों लंघ रहा है तुहानूं पता ही है। अज अपने पंजाब दे विच नहीं कह लीए तो पूरे भारत विच या भारत के हर एक शहरों दे विच हर एक पिंडां च जिहड़ी कहा नशे दी दरिया वग रहा वो हर एक नूं लेके डुब रहा। किसी दा भैन, किसी दे भरा, किसी दा पुत्त, किसी दा घर दा मैंबर दिनों दिन जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो नशे की दलदल विच फस चुके हैं। और इस तो इलावा बेरोज़गारी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तुसी नौजवान हो, तुसी वधिया पढ़ाई कर रहे हो, चाहुंदे हर एक बंदा चाहुंदा, तुहाडे पेरेंट्स चाहुंदे आ, तुसी चाहुंदे हो कि असीं एक बड़े उच्चे लैवल के मुकाम ते होइए, ठीक है जी। पर सानू वो पढ़ाई की कदर अज नहीं हो रही साडी, ठीक है, क्यों बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो उस चीज़ ते भी ठल पैना ज़रूरी है। पर दूसरी गल ये है कि जिहड़े अंग्रेज़ां तो असी खैड़ा छुड़ाया सीगा, अज स्थिति उसदे उल्ट हो चुकी है। अज असी उन्हां अंग्रेज़ां दे कोल जाना चाहुंदे आ, ठीक है जी। असी चाहुंदे आ कि सानू साडा पंजाब असी उरे तो जाना चाहुंदे, क्यों? क्योंकि उरे नौकरी नहीं हैगी। जो तुसी करना चाहुंदे हो वो नहीं हो पा रहा। तुसी पढ़ाई कीती है, डिग्री हैगी आ, पर उस लैवल की नौकरी नहीं मिली, उस लैवल का परिवार नूं चलाउण लई साडे कोल कोई रुਜ਼गार का साधन नहीं हैगा। तां करके सानू दर दर दी ठोकरां खा रहे हैं। उस करके सानू मजबूर होना पै रहा कि असी आइल्स करिए जां किसी बेस ते बाहर जाइए। असी अज फिर वो अंग्रेज़ों को जाना चाहुंदे हां। सानू ये महसूस हो रहा कि असी क्या उन्हां अंग्रेज़ों को जाके सेफ सीगे। साडी सोच नूं सानू बदलना पैना कि हाँ जे आज़ादी मिली है तो आज़ादी का सही आनंद असी माणीए। जे तुसी कुछ करना चाहते हो अपने देश लई तो फिर यही है, ज़रूरी नहीं हैगा
ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਉਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ 10 ਘਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, 20, 23, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਈਏ, ਭਜਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਠਾਓ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਬਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇੱਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 1% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਸੋਚ ਬਦਲੂਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ